Hello students, today we are moving on to another article written by Anjana Majumdar on disasters and disaster management in India. Disaster is a very common phenomenon for humanity. Human beings have experienced disaster in different forms since time immemorial. The latest world disaster reports suggest that disasters have increased both in frequency and intensity. Disasters, both natural and man made, cause widespread damage and destruction. It is high time that we became aware of and equipped ourselves to face impending disasters. Here is an essay about disasters and their management in the Indian context. People are becoming more and more vulnerable to disasters of all types, which include earthquake, flood, cyclone, landslide, drought, accident, plane crashes, forest fire, etc. This is quite true in the case of both developed and developing countries. Underline it. The floods in the UK and France and the heat waves in Europe, particularly the one in France in 2003, claimed lot of lives. In the last few years, America also faced devastating disasters in the form of tornado, hurricane, and cyclone. They caused great loss of lives and property. Even though the progress in technology is helping human beings to reduce the impact of disasters, it is still inadequate. There is direct correlation between higher human development and better preparedness to manage disaster. The countries which have lower human development are more vulnerable to the risk of disasters and damage. Of all the disasters, floods are most common, followed by windstorm, drought, and earthquakes. However, drought is the deadliest, accounting for 40% of deaths due to natural disasters. Of all the continents, Asia has the highest number of death toll from disasters. India, China, and Bangladesh are situated in the Asian continent. India, due to its geographical location and geological formation, is highly prone to disasters. Its long coastline, snow clad peaks, and high mountain ranges and perennial rivers in the north combine to add this problem. India, which has only 2% of total geographical area, has to support 18% of total population of the world. Therefore, there is tremendous pressure on the natural resources, which directly or indirectly leads to the occurrence of disasters, namely flood, drought, landslide, earthquakes, etc. The northern region of India faces problems due to landslide, flood, drought, and earthquake because this region falls under the seismic zone 3 to 5, and the eastern region is confronted with heavy floods in their perennial rivers, which include the Brahmaputra, the Ganga, etc. Drought, heat waves, hailstorms, cyclone, heavy wind, and earthquakes are also common in this region. The northeastern region encounters floods, landslide, and earthquakes. This region comes under the seismic zone 4 and 5. The western region is widely known for severe drought, wind erosion of land and soil, flood and cyclone. This area is also prone to earthquakes. The southern region, particularly the coastal region, is vulnerable to cyclone, sea erosion, tsunami and landslide. The island of Andaman and Nicobar and Lakshadweep are confronted with the problem of sea erosion and tsunami. The Indian coastal areas have faced some of the severest cyclone both along the eastern and western coast. Among all the disasters in India, the tsunami is a relatively new phenomenon. Due to the lack of an adequate warning system, the tsunami of 2004 devastated a large portion of coastal region of Tamil Nadu, Kerala, Andhra Pradesh, besides the Andaman and Nicobar Island. It claimed a large number of lives and destroyed property worth crores of rupees. India has faced a number of disasters ranging from natural disasters like flood, earthquake, cyclone, tsunami, drought, landslide to man-made disasters like Bhopal gas tragedy. Underline it. During this century, India has witnessed some major disasters which include the Gujarat earthquake,
the Mumbai Gujarat flood, the tsunami, the Uttarakhand flash flood, and the Hurricane Falin in coastal Orissa and Andhra Pradesh. The direct and indirect impacts of disasters, either natural or industrial, are always damage, destruction, and death. When disaster strikes, the lifeline support system, namely communication, power supply, water supply, drainage, etc., are damaged. Moreover, healthcare and hospital are also put under severe stress. Commercial and economic activities are also badly affected. Life almost comes to a standstill. Underline it. The psychological traumas caused by the disasters are sometimes so severe that they span the whole life of the victim. Therefore, along with other rehabilitation works, psychological rehabilitation should also be given due importance. The impact is almost the same even in the case of man made disasters like riots. The most affected are the poor section of society, underline it, who have to work daily to earn their livelihood. In some natural disasters like cyclone, tsunami, and earthquake, it is the building structure which becomes the cause of destruction and death. In developing countries, only 30% of the buildings are constructed in accordance with the regulation laid down for ensuring safety and security. Similarly, the lack of a master plan and the inferior quality of materials used for construction also aggravate the casualties arising out of disasters. Therefore, both private and public buildings should be constructed according to the guidelines prescribed by law. Moreover, construction should strictly adhere to the master plan approved by the authorities. Above all, good quality materials should be used for construction. The UNDAC, along with the Government of India, has jointly prepared an action plan for cities and towns vulnerable to earthquakes. In vulnerable areas, the existing buildings should be technically assessed and individual owners and group housing authorities should be informed about the weakness in their construction. Presently, it is estimated that around 1 million buildings are constructed every year in India and an equal number of them gets damaged as a result of disaster. In order to reduce the damage to building, a monitoring mechanism should be set up in disaster-prone areas which must act in proper coordination with the concerned authorities to ensure the fulfillment of building codes. In the case of disaster management, the state government play a major role while the central government only plays a facilitating role. At the state level, there is a state level disaster management committee consisting of the senior secretaries of various departments and the representatives of NGOs. At the national level, there is a crisis management committee headed by the cabinet secretary and the secretaries from major departments of the government. The central government, with the proper coordination with various ministries, provides necessary support to the states, which includes defense service like airdropping, rescuing, searching, transport of relief goods, etc., and availability of rail and ferry services, health personnel, and medical support. Rehabilitation is an integral part of disaster management. Since disasters are non-routine events, they require non-routine responses for effective management and rehabilitation. This means that the government cannot rely on normal procedures to implement appropriate responses. There should be proper coordination among the various departments of the government to bring speedy relief to the victim. Moreover, the rescue teams require the learning of special skills and attitudes in dealing with disaster. Additionally, they need to be well equipped with the latest technology. Last paragraph is very important. Disaster management has assumed greater importance in recent times. The whole purpose of disaster management is not to prevent this natural or man-made disaster. We may not be able to avert many of these disasters, but we can definitely mitigate their impact. Disasters. Natural disasters. Earthquake. Hurricane. Flood. Fire.
Tsunami. Storm. Typhoon. ഇതൊരു എസ്സേ ആണ്. ഡിസാസ്റ്റർ ഈസ് എ വെരി കോമൺ ഫിനോമിനൻ ഫോർ ഹ്യൂമാനിറ്റിക്ക് വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിനോമിനൻ ആണ് ഡിസാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓർമ്മയുള്ള കാലം തൊട്ടേ, അതായത് വളരെ പണ്ട് മുതൽക്ക് തന്നെ മനുഷ്യർ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള പല തരത്തിലുള്ള ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡിസാസ്റ്റർ റിപ്പോർട്ട് സജസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ഹാവ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ബോത്ത് ഇൻ ഫ്രീക്വൻസി ആൻഡ് ഇന്റൻസിറ്റി. അപ്പോൾ ഈ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടുകൾ കാണിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, കാലം കഴിയുന്തോറും ഈ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ, ഈ ദുരന്തങ്ങളുടെ ഫ്രീക്വൻസി, അളവും തീവ്രതയും കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ആളുകൾ കൂടുതലും പിന്നെയും ഈ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സിന് ബാധിതരാവാണ്. അതായത് ഫ്ലഡ്, എർത്ത്, സൈക്ലോൺ, ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്, ഡ്രോട്ട്, വരൾച്ച, ആക്സിഡൻസ്, പ്ലെയിൻ ക്രാഷസ്, ഫോറസ്റ്റ് ഫയർസ്, ഇതുപോലെയുള്ള ദുരന്തങ്ങൾക്ക് പിന്നെയും ആൾക്കാർ വിക്ടിംസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഇതിൽ പറയുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസിനെയും ഇത് ഒരുപോലെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. UK-ലുണ്ടായിരുന്ന ഫ്ലഡ്, യൂറോപ്പിലുണ്ടായ ഹീറ്റ് വേവ്സ്, ഫ്രാൻസിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകളുടെ ജീവൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ദുരന്തങ്ങളെല്ലാം. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് അമേരിക്കയിലും ഒരുപാട് ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ടൊർനാഡോ, ഹ്യൂറിക്കെയിൻ, സൈക്ലോൺ, ഇതൊക്കെ ചുഴലിക്കാറ്റിൻ്റെ പല പേരുകളാണ്. തീവ്രത കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇടുന്ന പേരുകളാണ്. ഇതും ഒരുപാട് ആളുകളുടെ ജീവനും സമ്പത്തും നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ടെക്നോളജി ഹ്യൂമൻസിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പോലും ഇതിന് ഡിസാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതിനും പാകത്തിനുള്ള ടെക്നോളജി ഒന്നും ഇപ്പോഴും ആയിട്ടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ള നമ്മുടെ മുൻകരുതലിനും തമ്മിലൊരു ബന്ധമുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് the countries which have lower human development are more vulnerable to the risk of disasters and damage. ഒരുപാട് ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഒന്നും കാര്യമായിട്ടില്ലാത്ത വളരെ കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളിലാണ് ഇതുപോലെയുള്ള ദുരന്തങ്ങളുടെ റിസ്ക്കും അതുണ്ടാക്കുന്ന ഡാമേജസും ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത്. ഓഫ് ഓൾ ദ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ്, ഫ്ലഡ്സ് ആർ ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ. എല്ലാ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സിലും ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് ഫ്ലഡാണ്, വെള്ളപ്പൊക്കമാണ്. ഫോളോഡ് ബൈ വിൻസ്റ്റോംസ്, ഡ്രോട്ട്, എർത്ത്, ഇതെല്ലാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഹൗവർ ഡ്രോട്ട് ഈസ് ഡെഡ്ലിയസ്റ്റ്. വരൾച്ച അല്ലെങ്കിൽ ജലക്ഷാമം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഡെഡ്ലിയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. അക്കൗണ്ടിങ് ഫോർ 48% ഓഫ് ഡെത്ത്സ് ഡ്യൂ ടു നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ്. 48% ആളുകളുടെ ജീവൻ എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഡ്രോട്ട്. ഓഫ് ഓൾ ദി കോണ്ടിനെന്റ്സ്, ഏഷ്യ ഹാസ് ദ ഹയസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഡെത്ത് ടോൾ ഫ്രം ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ്. ദുരന്തങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന മരണസംഖ്യ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ഏഷ്യയിലാണ്. ഇന്ത്യ, ചൈന, ബംഗ്ലാദേശ്, ഇതെല്ലാം ഈ ഏഷ്യൻ കോണ്ടിനെന്റിലാണുള്ളത്. ഇന്ത്യ അതിൻ്റെ ജോഗ്രഫിക്കൽ ലൊക്കേഷൻ കൊണ്ടും അതിൻ്റെ ജിയോളജിക്കൽ ഫോർമേഷൻ കൊണ്ടും ഡിസാസ്റ്റേഴ്സിനോട് ഒരുപാട് പ്രോൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺട്രിയാണ് ഇന്ത്യ. ലോങ് കോസ്റ്റ് ലൈൻസ്, ഒരുപാട് മഞ്ഞ് നിറഞ്ഞ മലനിരകൾ, ഹൈ മൗണ്ടെയിൻ റേഞ്ചസ്, പെരനിയൽ റിവേഴ്സ്, അതായത് നോർത്തിലൊക്കെയുള്ള ഒരിക്കലും വറ്റാതെ എപ്പോഴും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന റിവേഴ്സ്, ഇതെല്ലാം ഇന്ത്യയുടെ പ്രത്യേകതയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സും ഇവിടെ ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ കൂടുതലാണ്. India, which has only 2% of total geographical area, has to support 18% of total population of the world. ലോകത്തിലെ മൊത്തം ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ 2% മാത്രമാണ് ഇന്ത്യ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ലോകത്തിലെ മൊത്തം ജനസംഖ്യയുടെ 18% ഇന്ത്യയിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിൽ നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ ഇത് വലിയൊരു പ്രഷർ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം 2% ഉള്ള ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയയിലാണ് മൊത്തം പോപ്പുലേഷൻ്റെ 18% ജനങ്ങളുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്ലഡ്, ഡ്രോട്ട്, ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്, എർത്ത് പോലെയുള്ള ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് ബാധിക്കുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. നോർത്തേൺ റീജിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഫേസസ് പ്രോബ്ലംസ് ഡ്യൂ ടു ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്. നോർത്തേൺ റീജിയനിൽ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്, ഫ്ലഡ്, ഡ്രോട്ട്, എർത്ത് ഇതെല്ലാം കൂടുതൽ വരാൻ കാരണം അവർ സെസ്മിക് സോൺ ആയിട്ടുള്ള 3 to 5, അതായത് ഈ ഭൂകമ്പമൊക്കെ ഉണ്ടാവണ അതനുസരിച്ചാണ് ഓരോ സോണുകൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ 3 to 5 എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കൂടുതലാണ്. ആ ഒരു പ്രദേശത്താണ് നോർത്തേൺ റീജിയൻ ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ പെരനിയൽ റിവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മപുത്ര, ഗംഗ ഇതൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടും അവിടെ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുതലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രോട്ട്, ഹീറ്റ് വേവ്സ്, ഹെയിൽ സ്റ്റോം, സൈക്ലോൺ, ഹെവി വിൻഡ്, എർത്ത് ഇതും ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ കോമൺ ആണ്.
നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ റീജിയൻ എൻകൗണ്ടേഴ്സ്, ഇന്ത്യയുടെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ റീജിയനിൽ കൂടുതലും വെള്ളപ്പൊക്കം, ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്, എർത്ത് ഒക്കെയാണ് വരുന്നത്. ഇവര് സെസമിക് സോൺ ആയിട്ടുള്ള 4 to 5 ഇടയ്ക്ക്. അപ്പം അവിടെയൊക്കെ ഈ ഭൂകമ്പമൊക്കെ കൂടുതലായിരിക്കും. The western region is widely known for severe droughts, wind erosion of land and soil, floods and cyclone. അതായത് ഇന്ത്യയുടെ വെസ്റ്റേൺ റീജിയനിൽ കൂടുതലും വരൾച്ച, സോയിൽ ഇറോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലാൻഡ് ഇറോഷൻ, ഫ്ലഡ്, സൈക്ലോൺ ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത്. ഈ ഭാഗവും എർത്ത് ക്വേക്കിനോട് ഒരുപാട് പ്രോൺ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് ആണ്. സദേൺ റീജിയൻ കൂടുതലും കോസ്റ്റൽ റീജിയൻ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ സൈക്ലോൺസ്, ചുഴലിക്കാറ്റും, സീ ഇറോഷൻ, സുനാമി, ലാൻഡ്സ്ലൈഡ് പോലെയുള്ള ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് വരാറ്. Islands of Andaman and Nicobar and Lakshadweep are confronted with the problems of sea erosion and tsunami. Andaman Nicobar Islandsum ലക്ഷദ്വീപ് ഒക്കെ അവിടെ കൂടുതലും സീ ഇറോഷനും സുനാമീസും ഒക്കെയാണ്. The Indian coastal areas have faced some of the severest cyclones both along eastern and western coast. ഇന്ത്യയുടെ കോസ്റ്റൽ ഏരിയസിൽ ഈസ്റ്റേൺ ഭാഗത്തും വെസ്റ്റേൺ ഭാഗത്തും എല്ലാം ഒരുപാട് ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. Among all the disasters in India, ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള എല്ലാ ദുരന്തങ്ങളിലും ഏറ്റവും പുതിയതും അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഒരുപാട് നാശങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതും ഒന്നാണ് 2004 സുനാമി. ഒരുപാട് ആളുകളുടെ ജീവനും സമ്പത്തും എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയതാണ്. തമിഴ്നാടു, കേരള, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, ആൻഡമാൻ നിക്കോബർ ഐലൻഡ്സിന്റെ ചുറ്റുഭാഗം ഇതൊക്കെയാണ് കൂടുതലും ബാധിച്ചത്. ഒരുപാട് ആളുകളുടെയും കോടിക്കണക്കിന് സമ്പത്തും എല്ലാം ഇതിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടായിരുന്നു. India has faced a number of disasters ranging from natural disasters പോലെയുള്ള ഫ്ലഡ്, എർത്ത് സൈക്ലോൺ, സുനാമി പോലെയുള്ളതും മാൻമെയ്ഡ് ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ്, മനുഷ്യരുണ്ടാക്കുന്ന ദുരന്തങ്ങൾ പോലെയുള്ള ഭോപ്പാൽ ഗ്യാസ് ട്രാജഡി പോലെ ഒരുപാട് ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ഇന്ത്യ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡ്യൂറിങ് ദിസ് സെഞ്ചുറി ഇന്ത്യ ഹാസ് വിറ്റ്നസ്ഡ് സം മേജർ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യ ഫേസ് ചെയ്ത കുറച്ച് ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഗുജറാത്ത് എർത്ത് ക്വേക്ക് ഇൻ 2001, മുംബൈ ഗുജറാത്ത് ഫ്ലഡ് ഇൻ 2005, സുനാമി 2004, ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഫ്ലാഷ് ഫ്ലഡ്സ്, ഹുറിക്കെയിൻ ഫൈലിൻ ഇൻ കോസ്റ്റൽ ഒറീസ ആൻഡ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ്. ഇതെല്ലാം ഇന്ത്യ അഭിമുഖീകരിച്ച കുറച്ച് ദുരന്തങ്ങളാണ്. The direct and indirect impacts of disasters, either natural or industrial, are always damage, destruction and death. ഇതിൻ്റെ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് കൊണ്ട് ആളുകൾക്ക് ഡാമേജ്, ഡിസ്ട്രക്ഷൻ, ഡെത്ത് ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കാറുണ്ട്. വെൻ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് സ്ട്രൈക്ക്, എന്തെങ്കിലും ഒരു ദുരന്തം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത് ബാധിക്കുന്നത് കൂടുതലും ഈ ലൈഫ് ലൈൻ സപ്പോർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം, മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, പവർ സപ്ലൈ, വാട്ടർ സപ്ലൈ, ഈ ഡ്രെയിനേജിനെ എല്ലാം ഇത് ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽത്ത് കെയർ സെൻറ്റേഴ്സും ഹോസ്പിറ്റൽസും എല്ലാം ഒരുപാട് ആളുകളെ കൊണ്ട് തിങ്ങി നിറഞ്ഞിരിക്കും. ഒരുപാട് പേഷ്യൻസും ഒരുപാട് ആക്സിഡൻസ് പറ്റിയ ആളുകളെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ദുരന്തങ്ങൾ വരുമ്പോൾ. അതുപോലെ തന്നെ കൊമേഴ്സ്യൽ ആൻഡ് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസിനെയും ഇത് ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. മൊത്തത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആളുകളുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ ഒന്ന് നിശ്ചലമായി പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഈ ദുരന്തങ്ങൾ വരുമ്പോൾ. The psychological traumas caused by the disasters are sometimes so severe that they span the whole life of the victim. ഇതേപോലെയുള്ള ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള ബാഡ് എഫക്ട്സ് മാത്രമല്ല, നെഗറ്റീവ്സ് മാത്രമല്ല, ഇങ്ങനെ ഓരോ ദുരന്തങ്ങൾ വരുമ്പോഴും മാനസികമായിട്ടും ഇത് ആളുകളെ ഒരുപാട് തളർത്താറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പുനരധിവാസത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊക്കെ അഭിമുഖീകരിച്ച ആളുകളുടെ മനസ്സും ഒന്ന് ശരിയാക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം. ഇമ്പാക്ട് ഇസ് ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ഈവൻ ദ കേസ് ഓഫ് മാൻമെയ്ഡ് ഡിസാസ്റ്റർ. അതായത് മനുഷ്യരുണ്ടാക്കുന്ന ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള കലാപങ്ങൾ പോലെയുള്ളതാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ എല്ലാം ഇമ്പാക്റ്റ് സെയിം ആണ്. ഇത് സൊസൈറ്റിയുടെ പുവർ സെക്ഷൻ ഓഫ് പീപ്പിളിനെയാണ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അന്നന്നത്തെ ഡെയിലി വേജിന് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളെയാണ് ഇതെല്ലാം കൂടുതലും അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ കുറച്ച് നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള സൈക്ലോൺ, സുനാമി, എർത്ത് ക്വേക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടുതലും ഡിസ്ട്രക്ഷനും ഡെത്തും വരാൻ കാരണം ആ ബിൽഡിംഗ് സ്ട്രക്ചർ കൊണ്ടുമാണ്. ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസിൽ ആകെ 30% ബിൽഡിങ്സ് മാത്രമാണ് ഈ ഗവൺമെൻറ് പറയുന്ന റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ്, അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ള സേഫ്റ്റി റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് എല്ലാം പാലിച്ച് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് വെറും 30% ബിൽഡിങ്സ് മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ലാക്ക് ഓഫ് മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ, ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ഇൻഫീരിയർ ക്വാളിറ്റി, ഇതെല്ലാം ഈ ദുരന്തങ്ങളുടെ വ്യാപ്തി കൂട്ടുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രൈവറ്റ് ആയാലും പബ്ലിക് ബിൽഡിംഗ് ആയാലും ലോ പറയുന്നത് നിയമം അനുസരിച്ചുള്ള ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കണം ഇതെല്ലാം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്.
അതുപോലെ തന്നെ അതോറിറ്റീസിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഈ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻസ് അപ്രൂവ് ചെയ്ത് വാങ്ങിക്കുകയും വേണം. പിന്നെ കൺസ്ട്രക്ഷൻസിന് ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി മെറ്റീരിയൽസ് ആയിരിക്കണം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. The UNDAC along with the Government of India has jointly prepared an action plan for cities and towns vulnerable to earthquake. അതായത് ഈ ഭൂകമ്പം വരാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചാൻസ് ഉള്ള ഏരിയാസിൽ ഗവൺമെൻറ്റും UNDAC യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഡിസാസ്റ്റർ അസസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് കോർഡിനേഷനും കൂടി ചേർന്ന് കുറേ ആക്ഷൻ പ്ലാൻസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇൻ വൾണറബിൾ ഏരിയാസ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ബിൽഡിങ്സ് ഷുഡ് ബി ടെക്നിക്കലി അസസ്ഡ്. അതായത് ഇതൊക്കെ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള കൂടുതൽ ഏരിയാസിൽ അവിടുത്തെ ബിൽഡിങ്ങുകൾ എപ്പോഴും, അതായത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓണേഴ്സിൻ്റെ ആയിക്കോട്ടെ, ഒരുപാട് ആളുകൾ താമസിക്കുന്ന ആയിക്കോട്ടെ, പബ്ലിക്കായിട്ട് പ്രൈവറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ക്വാളിറ്റി, ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻസിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി, അതിൻ്റെ വീക്ക്നെസ്, ഇതെല്ലാം നോക്കാനുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ഗ്രൂപ്പിനെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്. Presently, it is estimated that around 1 million buildings are constructed every year in India and an equal number of them get damaged as a result of disasters. ഇപ്പോഴത്തെ കണക്ക് വെച്ചിട്ട് ഓരോ വർഷവും 1 മില്യൺ ബിൽഡിങ്സ് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ട് വരുന്നത്. അത്രയും തന്നെ ഈ ദുരന്തങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് നശിച്ചും പോണ്ടെന്നാണ്. ഇൻ ഓർഡർ ടു റെഡ്യൂസ് ദി ഡാമേജ് ടു ബിൽഡിംഗ്, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡാമേജസ് എല്ലാം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നല്ലൊരു മെക്കാനിസം വേണം. അത് വളരെ നിർബന്ധമാണ്. ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ദുരന്തങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെൻറ്, സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റും ഒന്നിച്ച് നിന്ന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്മിറ്റി, അതായത് വേരിയസ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്, സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഒക്കെ പല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിൽ നിന്നും, അതുപോലെ തന്നെ NGOസിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് എല്ലാവരും ചേർന്നിട്ട് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്മിറ്റി ഉണ്ട്. നാഷണൽ ലെവലിൽ ക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറീസും മറ്റുള്ള സെക്രട്ടറീസ്, പല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിൽ നിന്നുള്ള സെക്രട്ടറീസ് എല്ലാം ചേർന്നിട്ട് ക്രൈസിസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്മിറ്റിയും ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് വിത്ത് പ്രോപ്പർ കോർഡിനേഷൻ വിത്ത് വേരിയസ് മിനിസ്ട്രീസ്, പല മിനിസ്ട്രീസിനോട് ഇവരെല്ലാം കൂടി ഒരു കോർഡിനേഷൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഓരോ ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സർവീസസ്, എയർ ഡ്രോപ്പിംഗ്, റെസ്ക്യൂയിങ്, സെർച്ചിങ്, ഗുഡ്സ്, ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് റിലീഫ് ഗുഡ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ പേഴ്സണൽ ഹെൽത്ത്, ഇങ്ങനെയുള്ള കെയർസ് എല്ലാം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവരെല്ലാവരും കൂടി ഒന്നിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ റീഹാബിലിറ്റേഷനും ഈ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അതായത് പുനരധിവാസം. അതായത് ചില ഈ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ഒന്നും നോൺ റുട്ടീനാണ്, അതായത് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഒരു തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ സാധാരണ നോർമൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഗവൺമെൻറ് ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊന്നും കറക്റ്റ് സമയങ്ങളിൽ ഇതിനു വേണ്ട തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊക്കെ സാധ്യതയുള്ള ഏരിയകളിൽ സ്പീഡി ആയിട്ട് റിലീഫ്, അവർക്ക് ആശ്വാസം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെഷ്യൽ സ്കില്ലും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു റെസ്ക്യൂ ടീമിനെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഫുൾ വെൽ എക്യുപ്ഡ് ആയിട്ട് അവരെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. കുറച്ച് നാളായിട്ട് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റിന് എല്ലാവരും ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഈ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ മെയിൻ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല, അതിൻ്റെ ആ ഇമ്പാക്റ്റ് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. If you're leaving, baby, let me down slowly, let me down.